ஒத்த சொல்லால என் உசிரெடுத்து வச்சுக்கிட்டார கண்ணால என தின்னாடா பச்சை தண்ணி போல் அட சொம்புக்குள்ள ஊட்டி வச்சு நித்தம் குடிச்சு என கொண்டாடா அட கொட்ட காட்டுற ஆரங்கட்டே மழை பெஞ்சு யாருன்னு ஓடுறத பாரு அட பட்டா பூச்சிதான் என் சட்டையில ஒட்டிக்கிச்சு பட்டாசு போல நான் எடுத்தேன் கண்ணால என் மூச்செடுத்து போனவதான் தொட்ட பின்னால ஏதோ அனேண்டா ரவிக்க போட்டு எங்க நீயும் கிளம்பி போற சொல்லு வேகமா நானும் துணைக்கு வரேன் பேசிக்கிட்டே கண்ணே போவோமா சிக்கா கிச்சிக்கா 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 சிக்கா கிச்சிக்கா 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 ஜிங்கி ஜிங்கி ஜிமிக்கி போட்டு சில்லு சில்லுக்குற ரவிக்க போட்டு எங்க வேணா பொண்ணு பாபே சும்மா விலகுங்க நீங்க எப்போதுமே துணைக்கு வேணா எட்டி நகருங்க சிக்கா கிச்சிக்கா 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 சிக்கா கிச்சிக்கா 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 நாடு ரொம்ப கெட்டு போச்சு நல்லதெல்லாம் செத்து போச்சு கூட வந்து இருக்கிறேன்னு கட்டு காவலா நீயும் கூடாதுன்னு சொல்லாதேடி குட்டி கோகிலா சங்கிப்பட்டி 9 மைல் சிங்கப்பூர் எத்தனை மைல் அத்தனை ஊரு சுத்தி பார்த்தா ஆளு யாரடி உன்னை ஆராய்ச்சி நான் பார்க்க வேணும் ஜோடி சேரடி ഹലോ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഉടനെ A warm and pleasant good evening and hearty welcome to 10th Annual Day Celebration 2011-12. The long-awaited dignitaries have come. The arrival of the dignitaries makes us blissful, excited and joyful. The happiest moments our hearts know are those in which it is pouring forth its affection to a few esteemed characters. Yes, the celestial guests for the Annual Day Celebration 2011-12 are here with us.
உன்னால் The esteemed guests of today's functions are Sri B.D. Devasi, the Honorable MLA Chalakudi, Reverend Father Sajeeva Levital, Vicar St. Thomas Church, Anathanam, Reverend Sister Selene Joseph, the Education Coordinator, St. Thomas Province, Srimati Minidasan, President, Kodagara Grama Panchayat, Srimati Padmini Suryan, Member, Kodagara Grama Panchayat. All honorable guests are accorded guard of honor by our school band and followed by the flaggers. They are accompanied by Reverend Sister Elsie Paul, our principal, Reverend Sister Lucy Sebastian, our manager, Mr. Louis Melepuram, PTW president. Let's welcome them solemnly to this function with a cheerful hearts and smiling faces. We request all of you to keep chanting. We sentence believe that opportunities multiply as we have seen. Today it is our opportunity to entertain all our invited guests, fathers, sisters, executive members, parents, friends, and teaching and non-teaching staff. As we surge ahead by the divine inspiration and courage bestowed upon by the Almighty, let's raise the victory banner at every peak, carry a legends of triumph, as the school has availed this platform to excavate all the inherent and hidden talents. Kindly take your seat, dear friends. Wishing you a pleasant evening. Once again, a warm and hearty welcome to each one of you to this annual day celebration 2012-11. Hello. Yes. Hello. The beauty of nature is God's decoration to win man's love. The butterflies spread their sails on the sea of light, the chords of love, the sky opens and laughter passes over the earth. The grand masters of our school choir is ready with their sweet melody. Let's welcome them. Every dawn has a new start.
Oh, little nightingales, it was wonderful, so soothing to the heart. The joy of the Supreme Being is expressed in the beauty and the music of nature, which symbolizes the swift dance of joy. Here comes our students with a rhythmic dance of life and joy to invite God and seek His blessings. Special
Fantastic friends, it was really a rhythmic moment of life and joy. Tremendous joy is passing through my heart, says Rabindranath Tagore while hearing the song of Nightingale. Let us welcome Upner Rafi to refresh us with his hearty song.
Flopsa. Flopsa. Supsa. Thank you. It was an audible song, isn't it, friends? Oh yes. Then we gave him a good clap. Congratulations, Sidney, for the stunning song. Indian culture bases itself on the principle, yes, guests are to be considered as God. So do we descend as family. May I call upon our principal, Governor Sister Elsie Paul, to welcome all our invited guests. A very good evening to one and all. Honorable Chief Guest, Sri V.D. Devasi, the MLA of Chalakudi Assembly Constituency, who inaugurated this function, Reverend Father Sajeev Alivitil,
Vicar, St. Thomas Church, Anatharam, the president of this function, Reverend Sister Celine Joseph, the education coordinator, St. Thomas Province, Talipura, Srimadi Mini Dasan, President, Kodagara Gram Panchayat, Srimadi Padmini Suryan, member of Kodagara Gram Panchayat, Mr. Louis Melapram, PTWA President, Sir Lucy Sebastian, manager of our school, Reverend Fathers, Sisters, Parents, well-wishers, teachers, and my dear students. With immense pride and utmost reverence, first and foremost, I would like to welcome our Honorable Chief Guest, Sri P.D. Devasi, the MLA of Chalakudi. It is my privilege to introduce Honorable MLA, who wholeheartedly accepted our invitation to grace this occasion. He is a popular leader and well-known public figure. His popularity has raised to great heights that he has been twice elected MLA within overwhelming majority. Now, as a member of Legislative Assembly representing Chalakudi constituency, has established himself as an outstanding leader and dedicated social worker. As you all know, he has already taken up almost all the major issues concerning the development of Chalakudi and has been working hard for the welfare of the people of this constituency. We are honored by your esteemed presence here at St. Anne's family. Dear sir, a very warm and hearty welcome to you. It gives me great joy and pleasure to welcome Reverend Father Saji Valiviti, Vicar of St. Thomas Church, Anatharam. Reverend Father Saji is a man of principles. He believes in patience, persistence, and perseverance. In a short time, he has proved himself as an upright, efficient, and sincere person. He is a visionary who believes that the power of success must be set up on a solid foundation. His love, concern, prayerfulness, promptness, punctuality, depth of knowledge both in secular and religious matters, and challenging experiences are worth mentioning. He is a person who abides by values and spreads God's message to the world. On behalf of the management, staff and students of St. Anne's Public School, I extend a warm welcome to you, dear Father. I am extremely happy to welcome our dear sister Celine Joseph, our education coordinator. She always boosts our spirit by encouraging words and support. She takes keen interest and spends her precious time and energy for the betterment of this institution. Acknowledging your greatness, we both assembly gathered here, dear sister, I welcome wholeheartedly to this celebration. The presence of Srimadi Mini Dasan, President of Kodagara Gram Panchayat, shows your interest in the progress and growth of this institution. Appreciating your willingness to be here with us for this function, I extend a cordial welcome to you, dear ma'am. Occasion, we are fortunate to have Srimadi Padmini Suryan, member of Kodagara Gram Panchayat, who willingly
accepted our invitation and come over here to facilitate this function. Dear Mom, I welcome you in a special way to this gathering. To welcome our PTW President, Mr. Luis Malapuram, who is enthusiastically working with us to see the development of this institution and ready to render his services at any time. For this, I thank you and welcome you in a very special way to this gathering. Pleasure for me to welcome Reverend Sister Lucy Sebastian, the manager of this institution, who is working selflessly for the development of the institution. A very sincere welcome to you, dear sister. Now I wish to welcome all the dignitaries on and off the dais, respected fathers, sisters, executive members, well-wishers, neighbors, friends and parishioners. We are delighted to have you all amidst us. I extend a very hearty welcome to all of you. Dear parents, it is a golden opportunity and fact. It is the time to be together under one roof, meeting everyone and your children. Your children have created a stage to store their talents. I'm sure our police have prepared a grand finale for you to enjoy. Dear parents, with a grateful heart, I would like to accord a hearty welcome to you. Once again, wishing you all a warm welcome, I conclude. Please do stay with us. Have a nice time. Thank you. Thank you, sister, for the hearty welcome accorded to all. Our chief guest of the day, Sri Devi Prevasi, the Honorable MLA Chalakudi, is a rare gem in Kerala politics. He is a man of deep-rooted values, strong relationships, and influence among the common man. Having all marvels, now may I call upon Honorable MLA Sri Devi Prevasi to deliver the inaugural address. Reverend Father Saji വലിയ വീട്ടിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ എൽസി പോൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മിനി ദാസൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി കൽപ്പിനി സൂര്യൻ, PTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ലൂയിസ് മലപ്പുറം, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ സെലിൻ ജോസഫ്, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലൂസി സെബാസ്റ്റ്യൻ, വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപികമാരെ, ആദരണീയരായ വൈദികരെ, പ്രിയ
പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സെന്റ് ആൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ 10ാമത് വാർഷിക ആഘോഷമാണ് വിപുലമായ പരിപാടികളോടുകൂടി ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ എന്നെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചതിന് ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിനോടും PTA-യോടും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ ഇത്തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. 10 വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ വിദ്യാലയം പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര രംഗത്തും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ പൊതുവെ അവരുടെ ജീവിതം സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെയേറെ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി നടത്തിവരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആനത്തടം സെന്റ് ആൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂളും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടുത്തെ PTA-യും വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്താനും അടുത്ത അധ്യയന വർഷം പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ, അവരെ പരിശീലിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനും അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും അത് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇത്തരം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ. ഈ വാർഷികാഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും മാതാപിതാക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മക്കളുടെ കലാപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് എന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. ഇവിടെ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച രംഗപൂജ, സ്നേഹത്തിന്റെ അനന്തമായ സന്ദേശം വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച രംഗപൂജ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപികമാര് എത്ര താല്പര്യപൂർവ്വമാണ് കുട്ടികളെ ഇത്തരം പരിപാടികൾക്കെല്ലാം പരിശീലിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത്തരം വാർഷികാഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. എന്നെ ആദ്യമായി ഒരു മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് എന്നെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സിസ്റ്ററായിരുന്നു. ആ സിസ്റ്റർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ സിസ്റ്റർ ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ആദ്യമായി മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ, സഭാകമ്പം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരം തന്നത് ആ സിസ്റ്ററാണ് എന്നുള്ള നന്ദി എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ എന്നെ 8, 9, 10, 3 സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചേർത്ത് പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അന്ന് MAM ഹൈസ്കൂളിന്റെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്ന റവറൻ ഫാദർ ജോസഫ് വെളങ്ങാട്ടിൽ അച്ഛനായിരുന്നു. അച്ഛൻ അന്ന് എന്നോട് കാണിച്ച പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ് പിന്നീട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ആ 3 വർഷം പഠിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് സർക്കുലറോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ പരസഹായമില്ലാതെ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. വലിയ സ്വാധീനമാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപകന്മാര് നമ്മുടെ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ചെലുത്തുന്നത് എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനും പറയാനും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകന്മാരെ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്താലും അവരുടെ ജീവിതകാലം മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന് ശേഷവും നമ്മളെല്ലാവരും അവരെ ആദരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഒരു സേവനത്തിനുമില്ലാത്ത അംഗീകാരമാണ് അധ്യാപക വൃത്തിക്കുള്ളത്. കാരണം അത്ര മഹത്തരമാണ് ആ സേവനം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്, ആ ശില്പികളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അധ്യാപകന്മാരാണ്.
അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അധ്യാപകനോട് അധ്യാപികയോട് നമുക്ക് അതിലൊറ്റ ബഹുമാനമായിരിക്കും. തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക കയറി വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടിക്കും അവിടെ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ തോന്നില്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള നിറഞ്ഞ ബഹുമാനമാണ്. നല്ല അധ്യാപകന്മാർക്ക് ഈ സമൂഹം നൽകുന്ന സ്ഥാനമാണ് അതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കൾ വലിയവരാകണമെന്നാണ്. അത് കുടിൽ മുതൽ കൊട്ടാരം വരെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് തങ്ങളുടെ മക്കൾ നല്ലവരായി വളർന്ന് വീടിനും നാടിനും ഈ സമൂഹത്തിനും നന്മ ചെയ്യുന്നവരായി മാറണമെന്നുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല രാജ്യസ്നേഹികളും ദേശാഭിമാനികളും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും അതുപോലെ മതസൗഹാർദ്ദവുമുള്ള മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വികാസവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുക. എല്ലാ പുരോഗതിയുടെയും അടിസ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് നല്ല എഞ്ചിനീയർമാര്, നല്ല ഡോക്ടർമാര്, നല്ല ഭരണാധികാരികളെ, അതുപോലെ നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരെ, നല്ല കർഷകരെ, നല്ല തൊഴിലാളികളെ എല്ലാം വാർത്തെടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. ഓരോ കുട്ടികളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ കഴിവുകളായിരിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളുടെ കഴിവുകൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ കുട്ടിയിലും അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തി അത് വളർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ മികവിരിക്കുന്നത്. അധ്യാപകരുടേതായാലും മാതാപിതാക്കളുടേതും ആയാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ കഴിവുകളായിരിക്കും. ആ കഴിവുകളെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ കുട്ടികളിലും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തി അത് തട്ടിയുണർത്തി അവരെ വളർത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ആ കുട്ടികളുടെ ഭാവി കരിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയണം. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയണം. നന്മയുള്ള മനസ്സുകളെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയണം. ഇവിടെ രംഗപൂജയിൽ പകർന്നു വന്ന ആശയം അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ആശയം, സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൂഴിയിൽ എന്നുള്ള ആശയം നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയണം. നിർഭാഗ്യത്തിന് ഇന്ന് പണത്തോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ആർത്തി എന്ത് വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യത്വം ഇവിടെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കുമെല്ലാം മൂല്യച്യുതികൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അക്കാദമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മനുഷ്യരോട് നന്നായി പെരുമാറുക, പാവപ്പെട്ടവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടേതായ തെറ്റുകൊണ്ടോ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല. പക്ഷെ അവരെയും പരിഗണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം, അവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. മറ്റുള്ളവരോട് ദുഃഖങ്ങളോട് സാന്ത്വനം പ്രകടിപ്പിക്കുക, ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക, അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ വളരെ ആവേശകരമാണ്. അത് മഹത്തരമാകുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത്, മഹത്തരമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എത്ര സ്വത്തുണ്ടാക്കി എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. വലിയ പൈസ മുടക്കി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നോട്ടം മുടക്കിയ പൈസയും അതിന്റെ പലിശയും അടക്കം കിട്ടാൻ എന്ത് മാർഗം എന്നുള്ള ചിന്തകളാണ്. പക്ഷെ ആ ചിന്തകൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ മക്കള് നല്ല മനുഷ്യരായി വളർന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നവരായി, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യാതെ തങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന മക്കളായി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുരുന്ന മനസ്സുകളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്കുരിപ്പിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികളുണ്ട്. ആ ചതിക്കുഴികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം. നേരിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ
സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. വളഞ്ഞ വഴികളല്ല, പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും നേരിന്റെ മാർഗമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഒന്നിറങ്ങിയല്ല, ഒരിക്കലും മുറിച്ചു കിടക്കാൻ, വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ വിദ്യാലയം കുട്ടികളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർക്കാനും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനും മാതാപിതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് വിശ്വാസതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. സ്ഥാപനം മാത്രമല്ല, പ്രസ്ഥാനമായാലും വ്യക്തിയായാലും അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് വിശ്വാസതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. വിശ്വാസ്യത ആർജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അത് കഴിയുന്നു. സെന്റ് ആൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂള് ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും മതിപ്പും പിടിച്ചുപറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെന്റ് ആൻസിൽ പഠിപ്പിച്ചു കളയാമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സെന്റ് ആൻസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ 10ാമത് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your words of inspiration. Now the official inauguration of the 10th annual day celebration. May I call upon Sri B.D. Devasi, Honorable MLA Chalakudi, Reverend Father Saji Valiritu, Vicar St. Thomas Church, Anatadam, Reverend Sister Celine Joseph, Education Coordinator, St. Thomas Province, Srimati Vinita Sen, President Kodagara Grama Panchayat, Reverend Sister Lucy Sebastian, Manager, St. Anne's Convent, to come forward to light the lamp. May I request all of you to keep chanting. Thank you, respected dignitaries, for inaugurating the function. We are privileged to have the graceful presence of Reverend Father Sajivali Vittal, who is one of us and one among us, a friend, a well-wisher, and certainly a benefactor. Dear Father, may we have the pleasure of listening to you. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലം MLA ബി.ഡി. ദേവസി സാർ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന LC സിസ്റ്റർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മിനിദാസൻ, ഇവിടുത്തെ മെമ്പർ ശ്രീമതി പത്മിനി സൂര്യൻ, മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സ്നേഹമുള്ള അച്ഛന്മാരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 10ാമത് വാർഷിക ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി, അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച എല്ലാവരെയും, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അധികൃതരെ ഏറ്റവും നന്ദിയോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം സ്കൂളിനെ ഈ ഒരു വിധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൈപിടിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇതിൻ്റെ നാളിതുവരെയുള്ള എല്ലാ സുപ്പീരിയേഴ്സിനെയും, ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും, ഇതിൻ്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഏറ്റവും നന്ദിയോടെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ
കുറേയൊക്കെ വലുതായ എന്നെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ വലുതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു പ്രായം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സുണ്ട്. കണ്ണില് കൗതുകങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ബാല്യത്തിന്റെ ഗൃഹാതൃതമായ ഓർമ്മകൾ പോലെ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഉള്ളില് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷെ ഒരു തിരിച്ചു നടത്തത്തിനുള്ള പ്രേരണയാകാം. ഓർമ്മകളിലേക്ക്, സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു നടത്തമാകാം. ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നിഷ്കളങ്കതയുടെ, നൈർമല്യത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളുമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് വളർന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക്, നൈർമല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ, ബാല്യത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വല്ലാത്തൊരു ഗൃഹാദ്രതയോടെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ കലാപരിപാടികള് കുട്ടികൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നടത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളിന്റെ ഓർമ്മകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വയലാറ് പാടിവെച്ച വരികള് ഇവിടെ അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത്. ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം, ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം, ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി. ഈ വർണ്ണ നിറഭേദങ്ങളും വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നതും മൂളിപ്പോകുന്നതും ഈ വരികളാണ്. ഈ പറയുന്ന സ്നേഹതീരത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ജന്മം തരുമോ? കവി പിന്നീടുള്ള പാടുകളിൽ പാടിയിരിക്കുന്ന പോലെ വെറുതെ മോഹങ്ങൾ എന്നറിയുമ്പോഴും വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം. കാരണം കഴിഞ്ഞു പോയതൊന്നും തിരിച്ചു വരത്തില്ല. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അതിന്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, അല്ലെ? കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, കൗമാരത്തിന്റെ എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആവേശമായിക്കോട്ടെ, യൗവനത്തിന്റെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള തിടുക്കമായിക്കൊള്ളട്ടെ, വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ഒരുപക്ഷെ സംതൃപ്തിയോ നിസ്സഹായതയോ ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അതിൻ്റെതായ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. എങ്കിലും ബാല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഈ വാർഷികാഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരൊറ്റ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്: കാലത്തിന്റെ കണ്ണീർ തുള്ളികളെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കൈലേസ് ഓരോ കുഞ്ഞും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ കണ്ണീർ തുള്ളികളെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൈലേസ് കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു തുവാല ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയാണ് അത്രയേറെ മോശപ്പെട്ടൊരു കാലമൊന്നുമല്ല ഇത്. എല്ലാവരും പറയും ഇതൊരു വല്ലാത്ത കാലമാണെന്നും കൊല്ലാത്തു പിടിച്ച കാലമാണെന്നും കുഴപ്പങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്നും. ഇല്ലാതില്ല, ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുദിന പത്രത്താളുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അത്രയേറെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ ഒന്നല്ല പോകുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകില്ലേ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ? അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, മതങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, മറ്റേതൊരു മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, പ്രകൃതിയിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, കുടജാതിയിലെ പ്രഭവ സ്ഥലത്ത് സിന്ധുവും ഗംഗയും തൂമഞ്ഞു പോലെ പരിശുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ വാരാണസിയിലെ സംഗമ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗംഗ കാളിന്തിയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യനദിയാണ് ഗംഗ. പക്ഷെ കുടജാദ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ യാത്ര തുടങ്ങി അങ്ങ് കാളിന്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് മാറും. ഓരോരോ കൊച്ചു കൊച്ചു കുറവുകളുടെയും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വന്നാലും കാലം അത്രമേൽ മോശമൊന്നുമല്ല. ഒ വി വിജയൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവലില് ഈ കാലഘട്ടം ഒരു സ്നേഹരാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവല് ഇന്നോളം മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോവലുകളില് ഭാഷയുടെ ഭംഗി കൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു നോവല് എഴുതിയിട്ടില്ല. ആ നോവലിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. ഒരു ദിവസം ഒരു ചേട്ടനും അനുജത്തിയും ചേച്ചിയും അനുജത്തിയും അതിന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന വാക്കുകൾ ജീവബിന്ദുക്കൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കല് അവർ രണ്ടുപേരും നടന്ന് ഒരു അസ്തമയത്തില് ആറാടി നിന്ന ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലെത്തി. ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള അക്കരപ്പച്ചയിൽ വിസ്മയം കൊണ്ട് അനുജത്തി ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി എനിക്ക് ഈ താഴ്വര കടന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം. ചേച്ചി പറഞ്ഞു, നീ പോകരുത്, നീ പോയാല് ഞാനിവിടെ തനിച്ചാവും. വീണ്ടും
അക്കരെ പച്ചകളിൽ കൊതി പൂണ്ട് അനുജത്തി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പോയേ തീരും. ചേച്ചി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ പോയിക്കോ, പക്ഷെ നീ ചേച്ചിയെ മറക്കൂ. അനുജത്തി ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. ചേച്ചി പറഞ്ഞു, നീ മറക്കും. കാരണം ഇത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ സ്നേഹമില്ലായ്മയുടെ കഥയാണ്. ഇവിടെ അകൽച്ചയും ദുഃഖവുമേയുള്ളൂ. ഒബി വിജയൻ ആ കഥ പിന്നീട് തുടരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ശേഷം, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കണ്ണിൽ സിറുമയും കയ്യിൽ കരിവളയും ഇട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ കുന്നിൻപുറത്ത് പൂ പൊട്ടിക്കാൻ വന്നു അത്രേ. വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെമ്പകമരത്തിലേക്ക് എത്തിവലിഞ്ഞ് പൂ പൊട്ടിച്ചപ്പോ ചെമ്പകമരം ചോദിച്ചു, അനുജത്തി, നീ എന്നെ മറന്നല്ലോ. നമുക്കറിയാം, ഹിന്ദു വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചേച്ചി പുനർജനിച്ച ഒരു ചെമ്പകമരമാവുകയും ഈ അനുജത്തി പിന്നീട് ഒരു പെൺകുട്ടിയായി പൂവെടുക്കാൻ വരികയും ചെയ്തപ്പോ ഈ ചെമ്പകമരം ചോദിക്കുന്നതാണ്, അനുജത്തി, നീ എന്നെ മറന്നല്ലോ. ഒബി വിജയൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു, ഇത് സ്നേഹമില്ലായ്മയുടെ കഥയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതെന്ന്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്നേഹമില്ലായ്മയെ തുടച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ കൈലേസ് കൊണ്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ നിയോഗമുണ്ട് മണ്ണിൽ പിറന്നു വീഴുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളതല്ല, നമ്മളുടെ ഒരു നേതാവിനുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഒരു അച്ഛനുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഒരു സിസ്റ്ററിനുള്ളതല്ല. മണ്ണിൽ പിറന്നു വീഴുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനുമുള്ള വിശുദ്ധ നിയോഗമാണത്. ഈ മണ്ണിനെ കുറെ കൂടെ മനോഹരമാക്കുക എന്നുള്ളത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറെ കൂടെ സൗന്ദര്യപൂർണ്ണമാക്കുക എന്നുള്ളത്, ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുറിവുകളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കഴുകി ഉണക്കുക എന്നുള്ളത്, കുറെ കൂടെ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക്, നന്മയിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ വഴി നടത്തുക എന്നുള്ളത്, അതൊക്കെ ഈ വിശുദ്ധ നിയോഗങ്ങളൊക്കെ പേറി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ യാത്രയിലൊക്കെ. ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാനതങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രതിബന്ധങ്ങളാവുമ്പോൾ അതിനെ വെട്ടിനിരത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മരക്കമ്പ് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ശല്യമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും എന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും മറ്റുള്ളവൻ, അടുത്തുള്ളവൻ ഒരു ഉപദ്രവമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനെ വെട്ടിനിരത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെട്ടിനിരത്തലുകളെ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ഒരു കൊച്ചിതിലേക്ക് വരാം. ആലുവ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആലുവയിലൊരു പുഴയുണ്ട്, ആലുവ പുഴ, പേര് പെരിയാർ. അവിടെ ഈ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് വിശാലമായ മണൽത്തിട്ടയുള്ളിടത്താണ് ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആലുവ ശിവരാത്രി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇതാണ്. ആദ്യം ഈ പെരിയാർ നദി അവിടെ വെച്ച് രണ്ടായി വഴിപിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ടായിട്ട് വഴിപിരിഞ്ഞ് ഒന്നായിട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന പെരിയാർ നദി രണ്ടായിട്ട് വഴിപിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അതിന്റെ അവിടെ ഒരു ആൽമരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആൽമരത്തെ ചുറ്റി മണലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് അത് വഴിപിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ധ്യാനിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പെരിയാർ നദി ആദ്യമായിട്ട് ഒഴുകി വരികയാണ്. നമ്മൾ പാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പെരിയാറ് പെരിയാറ് പർവ്വതനിരയുടെ പനിനീരെ കുളിരും കൊണ്ട് കുടുങ്ങി നടക്കും മലയാളി പെണ്ണാണ് നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്